یہ جو الیکشن کی اور پریزیڈنشل مباحثوں کی جو تاریخ ہے یہ 162 سال پرانی تاریخ ہے. لیڈرز ایویلویٹ ہوتے ہیں اپنی سپیچز سے، لیکن ان کی ایکچوئل اکاؤنٹیبلٹی ان کی پرفارمنس سے ہوتی ہے. کیملا نے اپنا کیس اچھا پریزنٹ کیا، اچھے آرگومنٹ کیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3.5 سال کے اندر جو لوگوں نے مہنگائی کو فیس کیا ہے، بے روزگاری کو فیس کیا ہے، امریکہ یوکرائن وار کے اندر یا غزہ کے اندر جس طریقے سے امریکن پالیسیز ہیومن رائٹس کے حوالے سے فیل ہوئی ہیں، اس کی قیمت ڈیموکریٹس کو بھی اور کیملا ہیرس کو ادا کرنی پڑے گی. غزہ وار کے حوالے سے دونوں ایک سے بڑھ کر ایک اسرائیل کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم آپ کے دفاع کے لیے سب سے آگے کھڑے. یعنی وہ تاک کر ٹرمپ نے باتیں کہیں کہ کیملا تو نفرت کرتی ہے اسرائیل سے، عربوں سے بھی نفرت کرتی ہے، اور اگر یہ جیت گئیں تو 2 سال کے اندر اسرائیل ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تجزیہ کار عبدالرحمان خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عبدالرحمان خان صاحب ویلکم کرتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ. آپ بتائیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ جیسے کہ عظیم نے بتا دیا سارا انٹرو، تو کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں مقابلہ سخت ہے. پہلا ان کا مباحثہ ہوا، صدارتی مباحثہ. کیا سمجھتے ہیں کس کا پلڑا بھاری تھا؟ کیملا نے تو کہا کہ کوئی پالیسی نہیں ہے ٹرمپ کے پاس، تو اس کے اوپر ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ تو صرف چند باتیں لے کے آ گئی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کل کا صدارتی مباحثہ کیملا ہیرس نے جیتا ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کو، ڈیموکریٹس کو ایک نیا کانفیڈنس ملا ہے، ایک موٹیویشن ملی ہے، ایک حوصلہ ملا ہے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کو ایک سنجیدہ انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیملا ہیرس کی جو باڈی لینگویج تھی، کمیونیکیشن سکلز تھیں، سلیکشن آف ورڈز اور آرگومنٹیشنل سکل، وہ کمال تھی. وہ باقاعدہ طور پر ٹرمپ کو انہوں نے کٹہرے کے اندر کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ ان کے اوپر اٹیکس کر رہی تھی، اور انہوں نے مجبور کر دیا ٹرمپ کو ایک ڈیفینسو رول میں، اور ٹرمپ اس ڈیفینسو رول سے باہر نہیں نکل سکے. لیکن اہم اس پوری بحث کے اندر جہاں پر ایشوز ڈسکس ہوئے، وہاں پر ہمیں مینیفیسٹو غائب دکھائی دیا. اگر ٹرمپ کے پاس بتانے کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں تھا، تو کیملا ہیرس کے پاس بھی ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی، کوئی خاص روڈ میپ نہیں تھا. مینیفیسٹو پر بات کم ہوئی، شخصی تنقید زیادہ تھی، اور جس طرح آپ نے کہا کہ جھوٹ کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. تو ٹرمپ چونکہ تجربہ کار تھے، ٹرمپ کا یہ تقریباً 7واں صدارتی مباحثہ تھا، وہ ٹرینڈ تھے. ٹرمپ نے بنیادی طور پر انڈر اسٹیمیٹ کیا کیملا ہیرس کو، اور وہ اگنور کر رہے تھے. جبکہ آپ کیملا کو غور سے دیکھیں تو ان کا آئی کانٹیکٹ، ان کی جو فیس ڈائریکشن تھی، وہ ٹرمپ کو فیس کر رہی تھی. کیملا نے ہوم ورک کیا ہوا تھا، یعنی ہوم ورک ان کا پورا تھا، اور اس سے بڑھ کے ان کو کیمرے کی زبان آتی تھی. آپ کو پتہ ہے، آپ خود 2 گھنٹے کیمرے کو دیکھتے ہیں، ایکسپریشنز بڑے میٹر کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے. اور کل ہمیں ایک اور بات پتہ لگی، آپ کی اگر کارکردگی بہت اچھی ہے مگر آپ کے پاس آرٹیکولیشن کی سکل نہیں ہے، آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، تو آپ ایک ڈیزاسٹر ہے. کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں، آپ اپنا سودا وقتی طور پہ تو بیچ دیں گے. بٹ پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ جن لوگوں نے 3.5 سال کیملا ہیرس کو بطور وائس پریزیڈنٹ دیکھا ہے، وہ ایویلویٹ کریں گے کارکردگی کو، پرفارمنس کو. اب یہ جو صدارتی مباحثہ ہے، یہ ووٹر کے اوپر کیسے امپیکٹ کریٹ کرے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہی وہ صدارتی مباحثہ ہے، یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس نے بائیڈن کو آؤٹ کر دیا صدارتی دوڑ سے. تو اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی ٹرینڈ چینج ہو جائیں گے؟ اس مباحثے کے بعد کوئی سچویشن بدلتی نظر آتی ہے؟ اس میں یقیناً ٹرینڈز چینج ہوں گے. ہمیں پہلے تو پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دنیا بھر میں 3 طرح کے ووٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک ووٹر ہوتا ہے آپ کا ڈائی ہارٹ فین، لوئل ووٹر. اس کو فرق نہیں پڑتا آپ کی پرفارمنس اچھی ہے بری ہے، وہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، آپ کے فین کلب کے ساتھ، جیسے ریپبلکنز کو کم اور ٹرمپ ووٹرز کی اصطلاح زیادہ استعمال کی جاتی ہے، تو امریکہ کے اندر کینڈیڈیٹ کا اپنا ووٹ بینک بھی ایگزسٹ کرتا ہے.
मगर दूसरा एक वोटर आता है जो रैशनल थिंकिंग रखता है, वो एवेलुएट करता है, वो परफॉर्मेंस देखता है, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखता है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखता है, वो सिक्योरिटी को देखता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को देखता है, वो एवेलुएट करता है। और एक तीसरा वोटर होता है, वो कंफ्यूज वोटर होता है, वो स्विंग वोटर होता है, वो लास्ट मोमेंट तक इंतजार करता है, देखता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, भारी है जी। तो वो अब ये जो स्विंग वोटर है ये मैटर इसके करता है ऊपर बहुत मैटर करता है। जब नेक टू नेक फाइट हो, तो यही सिर्फ आपका पॉइंट 1% 2% वोट्स का डिफरेंस आ रहा हो आपकी पॉपुलैरिटी के अंदर, तो स्विंग वोटर बहुत मैटर करता है इनफैक्ट कि जो रैशनल वोटर है। मगर एक चीज दोनों में कॉमन थी कल, वो गजा वॉर के हवाले से दोनों एक से बढ़कर एक इसराइल को यकीन दिला रहे थे कि हम आपके दिफा के लिए सबसे आगे खड़े। यानी वो ताक कर ट्रंप ने बातें कही कि कैमला तो नफरत करती है इसराइल से, अरबों से भी नफरत करती है, और अगर ये जीत गई तो 2 साल के अंदर इसराइल खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम झूठ की बात देखें, जिस तरीके से जंगों की बात हो रही थी, कल का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, 9/11 को 23 साल मुकम्मल हो गए और अफगानिस्तान की जंग भी वहां पे डिस्कस हुई, और उसके अंदर कैमला ने कहा कि एक कमजोर तरीन मुआहिदा ट्रंप ने तालिबान के साथ किया, 5000 दहशतगर्द आजाद कर दिए, फिर यहां तक कहा कि कैंप डेविड के अंदर तालिबान को इनवाइट किया जा रहा था। वॉर ऑन टेरर लॉन्च किन्होंने की? जी, वो जॉर्ज बुश और उनकी पार्टी, और अभी तक वो अपनी डिस्क्लोज नहीं कर रहे अपनी पोजीशन को, जॉर्ज बुश। मगर दूसरी तरफ आप ये देखें कि ट्रंप ने भी फिर एक्सपोज किया है, और ट्रंप ने बाकायदा तौर पर एक बात वहां पे कही कि जनाब मुआहिदा बिल्कुल ठीक था, आपने अमल ना करके मुआहिदे को तबाह कर दी। कमिंग इलेक्शंस के अंदर इमिग्रेंट वोट कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने कल जो स्पेशल इमिग्रेंट्स के लिए एक बात की कि जी ये तो हमारे जो पेट्स हैं वो खा रहे हैं कुछ रियासतों में, इनको पका के। जी, स्प्रिंगफील्ड ओहायो का एक शहर रियासत का, और वहां पर उन्होंने दावा किया तो मेजबान ने उनको बाकायदा तौर पर रोका कि सर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो कहीं कुत्ते बिल्लियां खा रहे हैं, कोई ऐसी बात है नहीं। वो ये कह रहे थे कि ये जो तारिकीन वतन हैं ये क्रिमिनल्स हैं, और इनके आने से जराइम की शरह बहुत बढ़ गई है। पॉइंट अबॉर्शन के मामले पे बहुत तनकीद का निशाना बनेगा, वो सारा इशू क्या है? बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिबेट, जहां पे एक क्लाइमेक्स था पूरी डिबेट का, और इमोशंस थे कैमला हैरिस के। वो बुनियादी तौर पर नुक्ता ये था कि ट्रंप मुखालिफ तस्वुर किए जाते हैं इसकाते हमल के अबॉर्शन के, और ट्रंप ने 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस को अपॉइंट किया था, और फिर अक्सरियत से जो अबॉर्शन के लॉज थे उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, और फिर रियासतों के पास ये इख्तियार चला गया कि वो कानून साजी करें। अब ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो खिलाफ नहीं है, वो कहते हैं कि अगर रेप केसेस हैं तो वो कहते हैं कि उसमें अबॉर्शन को वो सपोर्ट करते हैं। अगर माँ की जान को खतरा है तो प्रेगनेंसी के दौरान, तब भी वो कहते हैं कि मैं अबॉर्शन के हक में हूँ। कि अगर माँ की जान को बचाना इंपॉर्टेंट है तो वहां पर भी आप करें। वो ये कहते हैं कि ये 9 माह के बाद अबॉर्शन चाहते हैं, तो वो ट्विस्ट देते रहे। जबकि कैमला हैरिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये था तौलीदी सेहत है, ये खातून का इख्तियार है कि वो किस स्टेज के ऊपर अपने जिस्म के साथ जो भी मामला रखना चाहती है, वो रियासत की इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये अबॉर्शन के ऊपर, और आपको पता है एक बहुत बड़ी ऑडियंस अमेरिका के अंदर फीमेल वोटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा डिस्कस हुआ कल। ये बात हो रही थी इकोनॉमिक प्लान नहीं है, वो कह रहे थे आपका प्लान फेल है। अब जब कैमला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ इकोनॉमी की बात करना चाहती हैं सबके लिए, मिडिल क्लास के लिए। ट्रंप ने तो कमला को वो मार्क्सिस्ट भी कह दिया। जी, वो कंक्लूडिंग लाइंस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। देखिए ये जो इलेक्शन की और प्रेसिडेंशियल मुबाइसों की जो तारीख है, ये 162 साल पुरानी तारीख है। लीडर्स एवेलुएट होते हैं अपनी स्पीचेस से, लेकिन उनकी एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी उनकी परफॉर्मेंस से होती है। ठीक, कैमला ने अपना केस अच्छा प्रेजेंट किया, अच्छे आर्गुमेंट किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3.5 साल के अंदर जो लोगों ने महंगाई को फेस किया है, बेरोजगारी को फेस किया है, अमेरिका यूक्रेन वॉर के अंदर या गजा के अंदर जिस तरीके से अमेरिकन पॉलिसीज ह्यूमन राइट्स के हवाले से फेल हुई हैं,
उसकी कीमत डेमोक्रेट्स को भी और कैमला हैरिस को अदा करनी पड़ेगी। और इलेक्शन के अंदर आखिरी मिनट और आखिरी दिन भी बहुत अहम होता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वॉक ओवर की सिचुएशन खत्म हो गई है, नेक टू नेक फाइट है। ये फैसला वो अमेरिकन वोटर्स ने करना है कि वो कैमला की तरफ जाते हैं या ट्रम्प की तरफ। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि मैनिफेस्टो पीछे रह गया, शख्सी तनकीद डोमिनेट। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान खान, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और तज्जिया हमारे नाज़रीन ने भी सुना कि